सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दे वल। किसान आगू राकेश टिकैत ने दिता वड्डा बयान। मंगा मनण लई केंद्र सरकार नूं 26 नवंबर तक दा समां दिता। 27 नवंबर नूं ट्रैक्टरां नाल दिल्ली नूं चार पासे तो घेरनगे किसान। COP 26 सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधन। कहा विकासशील देश ग्लोबल वार्मिंग तो ज्यादा प्रभावित। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1984 के सिख कतलेआम के शहीदों को समर्पित कैंडल मार्च कढ़िया। कहा इंसाफ लिए जंग अजे भी जारी। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣਗੇ। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खेतीबाड़ी कानून न सिर्फ किसानों के हित विच नहीं सगों यह उत्पादक वधाउण च सहायक होणगे। खट्टर ने 56वें हरियाणा दिवस से सरकार के 7 साल पूरा होने ते एक पत्रकार सम्मेलन च एक सवाल ते यह गल कही। उन्होंने किसानों को अपील की कि किसी भी मुद्दे का हल गलबात नाल ही संभव है। उन्होंने कहा कि केंद्र ते राज सरकार ਸਿੰਘੂ ते टिकरी सरहद खिलाउण लई कोशिश कर रही है तो उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। गलबात के माध्यम नाल ही समस्या का हल हो सकता है। इस मामले में गृह सकत्तर की प्रधानगी च राज सरकार ने कमेटी गठित कर रखी है। गलबात हाले भी जारी है। इस तो इलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नोटिस लिया है। ग्लासगो च COP 26 सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए खतरा। उन्होंने कहा कि विकासशील देश ग्लोबल वार्मिंग तो ज्यादा प्रभावित ने। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री ने देश में चलाईयां जा रही कुछ योजनावां का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन ते उज्जवला वर्गे प्रोजेक्टां ने भारत विच साडे लोड़वंद नागरिकां नूं न सिर्फ अनुकूलता लाभ प्रदान कीते ने सगों उन्हां दे जीवन पद्धर विच भी सुधार कीता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1984 की सिख नस्ल कुशी के शहीदों को समर्पित कैंडल मार्च कढ़िया ते ऐलान किया कि जदों तक कतलेआम के सारे दोषियों को सजावां नहीं मिलदी उदों तक संघर्ष जारी रहेगा। यह कैंडल मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो शुरू होया जो सच की कंध ते जाके समाप्त होया। रोस मार्च की अगवाई कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने की। इस मौके कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका भी मौजूद रहे। इस मौके गलबात करदे सिरसा ने कहा कि 1984 की सिख नस्ल कुशी अजिहा ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵਰਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। और इस दौरान ही सज्जन कुमार नूं असीं जेल छड्ड के छड्डण च कामयाब होए। हुण कमलनाथ और जगदीश ट्रैक्टर दे भी असीं केस खुलवाए ने
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਟ ਵਰਗੂ ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਮਲਨਾਥ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। 1984 1 ਨਵੰਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ PM ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। नहीं है, एक बारी नहीं है तो 37 साल तो आंदा ही पिया है पर जस्टिस नहीं मिलिया और असी सारी कौम नू जगान आए हैं। दिल्ली विच 8 लाख सिख रहिंदा, अपने घरां दुबक के बैठा होया। गुरु ग्रंथ साहब नाल प्यार करन दा दावा करदा है, सिख गुरुद्वारियां नाल प्यार करन दा दावा करदा है, सिख कौम लई आपा वारन दा दावा करन वाले सिख घर अपने घरां दे विच काली 31 नूं भी घरां दे विच छुपे होए सीगे। अज भी हुण ते 1 2 3 दा बार कतलेआम नहीं हो रहा, हुण क्यों छुप के बैठे है? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿੱਖ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ और इन्हां लाशां नूं चुक के ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DIG DCP ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने पंजाब हिमाचल प्रदेश नाल लगदे श्री आनंदपुर साहिब किरतपुर साहिब दे विचकार स्थित शिवालिक दीआं पहाड़ियां नेड़े चंगर खेतर दे पिंडां नूं सिंचाई लई पानी उपलब्ध कराउण दी सूबा सरकार दी 75 करोड़ रुपए दी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम दे दूजे पड़ाअ दे काम दी अज शुरुआत कीती। इस उत्ते 18.82 करोड़ रुपए खर्च होणगे, जदों कि पहले पड़ाअ तहत 9.52 करोड़ दे प्रोजैक्ट नूं मुकम्मल करके 3 नवंबर 2021 तक लोक अर्पण कीता जावेगा। इस नाल उप पहाड़ी खेतर दी दहाकियां पुरानी सिंचाई दे पानी दी समस्या खत्म हो जाएगी। स्पीकर राणा केपी सिंह ने इस योजना के दूजे पड़ाअ की शुरुआत करन मौके कहा कि इस व्यापक योजना उत्ते लगभग 75 तो 80 करोड़ रुपए की लागत आवेगी। और अफसर साहबान आए है, अफसर साहबान ने भरोसा दिता कि 90 दिन दे विच असीं ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। युद्ध सत्र ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਪਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। पंजाब सरकार ते भाषा विभाग पंजाब वालों समुचे पंजाब राज विच पंजाबी भाषा नूं समर्पित समागम उलीके जा रहे हैं। इसे दे चलदे पंजाबी मात भाषा नूं होर प्रफुल्लित करने लई पटियाला च भाषा विभाग वालों एक पंजाबी विकास यात्रा आरंभी गई है, जो कि पंजाबी भाषा बारे लोकां नूं जाणू कराएगी। इस पंजाबी विकास यात्रा नूं पटियाला के डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस वालों जिला प्रबंधकी कंपलैक्स तो हरी झंडी दे के रवाना किया गया। उन्होंने पंजाबी भाषा विभाग नूं पंजाबी विकास यात्रा आरंभण लई मुबारकबाद दित्ती। ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸੀਟੂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਆਬਾਦ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ 5 ਜਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਿਸਤੌਲ, 32 ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 18 ਕਾਰਤੂਸ ਜਿੰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰੀ ਅੱਡਾ ਨੇੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ CCTV कैमरिया की जांच शुरू कर दी है।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।